بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللماتهم. نعم مرحبا إنا يو إن شاء الله زاري من نسو كزهنو تلان تلاينو يو إخلاص بتملكته يعني شرط يعني لا إله إلا الله مسفرت لمهنو إخلاص أي تنبر من شروط لا إله إلا الله الإخلاص إخلاص ما دقال لبني ميلون نجر السن دمو أي تنبرنا أهون من يلونال كهارسون نجمر نو مالتنا تلانتنا كقرآن كهارسوش ولا تهارسوش تملكتنا أهون من كترو يزانو إخلاص شرط لمهنو ميتقو هون حديثا يامتنو. منالو الشيخية وللنسائي الإمام النسائي رحمه الله تعالى زقبوال لا وللنسائي الإمام النسائي تبرو مترهن إمام زقبوال في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. يعني النسائي مبالو هنا إمام زقبوال في اليوم والليلة اليوم والليلة تبرو بمترهن كتابه في اليوم والليلة مالت اليوم خيرا في اليوم والليلة يملو يلونال وللنسائي الإمام النسائي رحمه الله بزقوا زقبا يتلي في اليوم والليلة اليوم والليلة تبلو مترى هنا كتاب الله يعني مالتنا اليوم والليلة تبلو مترى هنا كتاب الله يسو يمن يا إمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يسو كتاب مالتنا اليوم والليلة تبلو مترى الكتاب مالتنا. إذن الزلاي من الال يعني عمل اليوم والليلة من الكتاب يقننا يلليت سرابة ملكته يمنا غري هنا رأسنا إمام النسائي يهن كتاب يزجاجوت عند سو بق يعني طوات لاي ولون የሚሰራው አዳሩን የሚሰራው የዒባዳ አይነቶችን በተመለከተ የተጠቀሱበት የሆነ ክታብ ነው እና ምን አሉ ሲሰይሙ عمل اليوم والليلة አሉ የቀንና የሌሊት ተግባራቶች يعني የዒባዳ አይነቶች በቀን በሌሊት የሚፈጸሙ ብለው እዛ ኪታብ ላይ ዘግቧል። ማን الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث كحديث زو ማለት ነው يعني ማነው ሐዲሱን የዘገበው من حديث كحديث زو رجلين ከሁለት ሰዎች ሐዲስ ማለት ነው ሁለት ሰዎች ናቸው ያወሩት من الصحابة ከሷሐቦች ማለት ነው من حديث رجلين ከሁለት ማለት ነው ሰዎች ወይም ከሁለት ልጆች ከሁለት ሰዎች ሐዲስ ማለት ነው من الصحابة كصحابوች የሚመደቡ የሆኑ ማለት ነው እነዛ ሁለት ሰዎች من الصحابة كصحابوች የሚመደቡ የሆኑ ሷሐቦች ናቸው ማለት ነው እነዛ ሁለቶቹ ሰዎች عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ከመልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ማለት ነው ተይዞ يعني የተስተላለፈ የሆነ ሐዲስ አላሉ እነዛ ሁለት ሰዎች ከመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ይዘው ምን አሉ መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قال لا اله الا الله وحده አሉ من أكال قال يا ليه هنا أكالالو لا إله إلا الله كالله بأونت بحق ميجزو جتا يلم بلو يمسكر هنا أكال وحده ببتشينت مارتنو بتشون هي مارتنو تأكير نو ببتشينت مارتنو بتشون هم مارتنو لا شريك له للسفز مؤجر اللوم تجاري اللوم بلو يا ليه هنا أكال له الملك له لسو بتشانا بتشانو الملك سلطان مارتنو ميجبو لسو بتشانا بتشانو ملك مارت يعني سلطان يعني የበላይነት ለሱ ብቻና ብቻ የጸደቀለት ነው ወለሁ አሁንም ደግሞ ለሱ ብቻና ብቻ ነው አልሐምዱ ምስጋና የሚባለው ማለት ነው የምስጋና አይነት በጠቅላላ ለሱ ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ብሎ ያለ የሆነ አካል ወሆ እሱም ደግሞ አላሁ ተባረከ ወተዓላ على كل شيء قدير على ላይ ማለት ነው كل شيء በሁሉም ነገር ላይ قدير ቻይ ነው ብሎ የመሰከረ ማለት ነው በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው በቃ አላህ ምንም የሚያቀተው ነገር የለም በሁሉም ነገር ላይ ማለት ነው ቻይ ነው ብሎ የመሰከረ የሆነ አካል አሉ ይሄን ያለ የሆነ አካል ነገር ግን ይሄን መናገር ብቻ ሳይሆን ይሄን በሚናገርበት ሰዓት ሙኽሊሶን ጥርት አድርጎ ማለት ነው ቢሃ በዚች ማለት ነው በምን በዚች ንግግር ማለት ነው ሙኽሊሶን ጥርት አድርጎ ቢሃ በዚች ምስክር ማለት ነው ጥርት አድርጎ ቀልበሁ يعني ቀልቡን ጥርት አድርጎ ማለት ነው ሰውየው ከቀልቡ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይኖረው እንደው ጥርት አድርጎ ለይውልኝ ለይስሙልኝ ሳይሆን ጥርት አድርጎ ከአላህ ዘንድ አጅር አገኛለሁ አላህ ዘንድ ባኑ ጀነት ያስገባኛል ይሄ ንግግር ብሎ ይሄን ንግግር ያለ የሆነ አካል አሉ يصدق እውነተኛ ሆኖ ቢሃ በሷ ማለት ነው ሊሳኑሁ ምላሱ እውነተኛ ሆኖ
ማለት ምላሱ እውነተኛ ሆኖ ማለት ምን ማለት ነው? በውሸት ሳይናገር ማለት ነው። ሙናፊቆቹ ከሆን በውሸታቸው አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ይላሉ። ይሄ ሙናፊቅ ባህሪ ነው። ነዑዙ ቢላህ አላህ ይጠብቀን። የስድቁ ቢሃ ሊሳኑሁ የስድቁ እውነተኛ ሆኖ ቢሃ በዚች በንግግሯ በዚች በተናገረው በሆነው ንግግር ሊሳኑሁ ምላሱ እውነተኛ ሆኖ ያኒ ማለት የተናገረ የሆነ አካል ሐዲሱ ትንሽ ረከክ ያለ ነው። የተናገረ የሆነ አካል እያልን መጣን አይደለ? ሳይሆን እንዲህ ብለን እንተረጉምና ከዛ ምን አለ ሐዲሱ ኢላ ፈተቀላሁ አለ። ይሄ እንግዲህ ኢላ ማለት እኛ የምናውቀው ኢላ የሚመጣው ምንድነው? የሆነ ነፊ ተቀድሞ ማለት ነው። ያን ለምሳሌ ኢላ የሚበላው ኢላ የሚመጣው እኮ እንዲህ አያረግም። በአማርኛችን ከሆነ ይሄን ነገር ይሄን ስራ አይሰራም እንዲህ የሆነለት ቢሆን እንጂ እንላለን አይደለ? በአማርኛ ማለት አሁንም ሐዲሱ ስቴፕ እንደዚህ ነው። ግን እዚህ ስንመጣ ግን አነሳሳችንን በደንብ አድርገው ተረዱት። ሐዲሱ እንድትረዱት ስንነሳ ያለ የሆነ አካል ነው አሉ። መንቃለ ያለ የሆነ አካል አለ። ምንድን ይሄን ያለ የሆነ አካል ይሄ አለው ነው እንጂ የሚባለው እንደዚህ ቢሆንለት እንጂ አይባልም፣ አያስቀርም። በአረበኛ ቋንቋ አካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዲሱ መትኑ ላይ እጥራብ አለው። ሐዲሱ ሲጀመር ضعيف ነው። ሐዲሱ ضعف አለበት። ሐዲሱን ካወሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ የሆነ መጅሁል አለ፣ የማይታወቅ የሆነ ሰው ሐዲሱ ضعف አለበት፣ ضعيف ነው። እነ ኢማሙ አልአልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ضعيف ብለውታል። ሲጀመር ضعيف الترغيب والترهيب የሚባል ኪታብ ላይ እሱም ማነው ضعيف ብለውታል። ከሐዲሱን ካወሩት ሰዎች ውስጥ አንዱ የማይታወቅ ሰው አለ ማን እንደሆነ። ስለዚህ ሐዲሱ ሰንሰለት አንፉላን ሲባል አንድ የማይታወቅ ሰው ካለ ሐዲሱ ضعيف ነው የሚባለው። በቃ የተቀሩት ለቀጠው ሪጃሉ ፊቃት የቀሩት ሰዎች ሐዲሱን ያወሩት ታማኝ ሰዎች ናቸው። ከዛ ውስጥ ግን አንድ ሰው ቀልቀል ብሎ የማይታወቅ ሰው ምን ይሁን ያኒ የት እንደቀራ የት ከማን እንደያዘው የማይታወቅ ሰው ካለ ሐዲሱ ሙሉ በሙሉ ይወርቃል፣ አይቀበሉትም ሐዲስን። ዑለማው ለሐዲስ የሐዲስ ላላችሁ ጥንቃቄ ማለት ነው። አንድ ችግር ያለበት ሰው ወይም ሒፍዙ ላይ ወይም ደግሞ የማይታወቅ ከሆነ ወይም በውሸት የሚታወቅ ከሆነ የተቀሩት እውነተኛ ለምን አይሆኑ ይወርቃል፣ ሐዲሱ አይቀበሉትም ጭራሽ። ሐዲሱን ضعيف ነው የሚሉት። ሐዲሱ ضعيف ነው ያኒ في متنه ነካራ መትኑ ላይ የሆነ ችግር አለበት። አሁን እንደተመለከተን ማለት ነው። ኢላ ፈተቀላህ የሚለው ይሄ ይጠናላሉ፣ ጥናት አለው። ኸይረን ስለዚህ ታዲያ ሲያስተካክሉት ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ግን ምን ይላል? አሁን አስተካክለን ልንቀራው ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተረዱ። መን ቃለ ሳይሆን የሚለው ሐዲሱ ሌላ ቦታ ላይ ማቃለ ዓብዱን ቀጡ። ይሄ ነው በቃ ትክክለኛ። ተጋባን አይደለ? ምን ብለን የምናስተካክለው? መን ቃለ በሚለው ቦታ ላይ ማቃለ ዓብዱን ቀጡ። ይሄ ነው ትክክለኛው። መን ቃለ የሚለው እናወጣውና መን ቃለ በሚለው ምትክ ምንድነው የምንለው? ምናሉ መሐመድ ሰለም በሌላኛው ሪዋ ላይ ማቃለ አለአኒ ዓብዱን አሉ። ማቃለ አይናገርም አሉ። ማናፊያ ናት። አሁን ይስተካከልናል። ማቃለ ያኒ የተረጎሙት እንዲጠናችሁ ነው። አሁን አስተካከል የሚተረጉምላችሁ በደንብ ተከታተሉ። ማቃለ አይልም አሉ። ዓብዱን አንድ ባሪያ እኮ አይልም። ቀጡ ፈጽሞ ያኒ አይናገርም አሉ። ቀጡ ማለት እንዲሁ ፈጽሞ ማለት ነው። አንድ ባሪያ አይናገርም። ምንድን የሚለውን ቃል ላኢላሃ ኢለላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሁል ሙልኩ ወለሁል ሐምዱ ወሁወ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር። ይህን ንግር አይናገርም። ይህን ንግር ሲናገር ታዲያ ሙኽሊሱን ጥርት አድርጎ ቢሃ ያው ትርጓሜውን ተርጉመዋል። መጀመሪያ መተርጎም ያስፈልገናል። ሙኽሊሱን ጥርት አድርጎ አይልም። ቢሃ በዚች አሁን በጠቀስናት ንግግር ቀልቡን ጥርት አድርጎ ማለት ነው ሳይጠራጠር። የስዱቁ እውነተኛ ሆኖ አይልም። ቢሃ በዚች ንግግር አሁን ባልናት ማለት ነው እውነተኛ ሆኖ ሊሳኑሁ ምላሱ እውነተኛ ሆኖ እኮ በዚች ንግግር አይናገርም። ኢላ ፈተቀላህ አያችሁት ሲገጥም አሁን ኢላ ቢሆን እንጂ ፈተቀላሁ አላህ የከፈተለት ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ተቀበና አይደል? አሁን ገጠመ አይልም ብለን ማቃለ ዓብዱን አንድ ባሪያ እኮ አይልም ቀጡ ፈጽሞ ይሄን ነገር አይናገርም ኢላ ቢሆን እንጂ ፈተቀላህ አላህ የከፈተለት ቢሆን እንጂ ማለት ነው። ለሃ ለዚች ንግግር አሰማአ ሰማይን የከፈተለት ቢሆን እንጂ ፈትቀን መክፈትን የከፈተለት ቢሆን እንጂ አሉ። ተመልከቱ፣ ፈትቀን ማለት መክፈትን የከፈተለት ቢሆን እንጂ እኮ እችን ንግግር ማነው አይናገርም አሉ። ሰማይ ይከፈታል፣ እንደዚህ አላህ ይከፍተታል። ያኒ ማን በር አላቸው። ሰማይ በር አለው እንደሚታወቁ። ያኒ ማነው ይከፈታል ይላሉ። አላህ ይከፍተዋል። ለምን? የተናገሩ ንግግር በጣም ታላቅ ስለሆነ የሚገርም ንግግር ስለሆነ የተናገሩ ንግግሩ ታላቅ ስለሆነ ይህን ንግግር ያኒ ማነው አላህ ሊቀበለው ዘንዳ ይከፈታል ሰማይ ማለት ነው። ሐታ ድረስ ማለት ነው የንዙረ እስከሚመለከት ድረስ ይከፈታል።
ኢላ ወደ ማለት ነው ቃኢሊሃ ወደ ተናጋሪው ወደ ሆነው አካል ወደ ተናገረው ወደ ሆነው አካል ይችን ንግግር ወደ ተናገረው ኢላ ቃኢሊሃ ማለት ይችን ንግግር ወደ ተናገረ ወደ ሆነው አካል እስከሚመለከት ድረስ ሚን አህሊ ከባልተቤቶች አልአርዲ ከመሬት ባልተቤቶች ቢማዕና መሬት ላይ ከሚኖሩት አካላቶች ይችን ንግግር ወደ ተናገረው ወደ ሆነው አካል አላህ እስከሚመለከት ድረስ ያኒ ሰማይ ትከፍታለች። ቢማዕና አላህ እስከሚመለከት ድረስ ስንል አይ በፊት ያኔ ሰማይ ይጋርደዋል እንደሚለው ነገር እንዳንረዳ ያኔ መመልከቱ ነዝረት الرحمه የእዝነት የሆነ እይታ ሊያየው ማለት ነው። የእዝነት የሆነ እይታ ለማየት ሰማይን ይከፍተዋል ማለት ነው እንጂ አላህ ምንም ነገር የሚጋርደው ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር ያውቃል። ላኪን ይሄ ንግግሩ በጣም ታላቅ ንግግር ስለተናገረ የተውሂድ ቃል ስለሆነ ሰማይ ይከፈትና አላህ ማለት ነው የእዝነት እይታውን ማለት ነው ያየዋል ማለት ነው። ከዛም ላሉ ሸኽየው ቀጥለው ያኔ ወሐኒ ወሐቁን ሊዓብድን አሉ እንግዲህ መሐሰለም ብለውታል እያሉ ነው ሐዲሱ የሚያስተላልፉት። ወሐቁን ተገቢ ነው አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሊዓብድን ለአንድ ባሪያ እኮ የተገባው ነው አሉ። በቃ ለአንድ ባሪያ ተገብቶታል። ነዘረ የተመለከተ የሆነ አላህ የተመለከተው የሆነ ኢለይሂ ወደሱ አላህ የተመለከተው የሆነ አላህ በእዝነት አይኑ ያየው ለሆነ ባሪያ እኮ ይገባዋል አሉ። ምንድን አንዩዕጢየሁ ሊሰጠው ይገባዋል። ሱእለሁ ጥያቄውን ሊሰጠው በቃ የጠየቀውን ጥያቄ ሊመልስለት በቃ የፈለገውን በዛን ሰዓት ማለት ነው። አላህ በሚመለከትበት ሰዓት በእዝነት አይኑ ይህን ንግር ብሎ በእዝነት አይኑ እየተመለከተው ስለሆነ አላህን የፈለገውን ጥያቄ ቢጠይቀው አላህ ሊሰጠው በቃ የተገባው ነው አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዚህ ብሎ ተናግረዋል እያሉ ነው። ሐዲሱ ምንድነው ግን አለ ضعيف ነው። ሐዲሱ ضعف አለበት። ያኔ ሐዲሱን ካወሩት ሰዎች ውስጥ ችግር አለበት። ሐዲሱ ضعيف ነው ብለዋል። ነገር ግን ማዕናውሳ ጽንሰ ሐሳቡ ንግግሩ ትክክል ነው። ሐዲሱ ብቻ ችግር ያለበት አሁን ሐዲሱ ضعيف ነው ማለት አይሰራበትም ማለት አይደለም። ከሰንሰለቱ ሐዲሱን ካስተላለፉት ሰዎች ውስጥ የሆነ የማይታወቅ ስላለ ሐዲሱ ضعيف ነው ብሏል። ضعيف الترغيب ይላል ቀጥሎ አሁን እዚህ መጨረሻ ላይ ተርጊብ ተብሎ ከሚጠራው ከሆነ ኪታብ ላይ ضعيف ብለውታል። ሐዲሱ ያው ድክመት አለበት ብለው ተናግረዋል ያለው ነው። አላ ኩሊ ሐሊን መልእክቱ ግን ትክክል ነው። በቃ ሰውየው እርግጠኛ ሆኖ የቂም ብሎ ኢኽላስ ኑሮት ላኢላሃ ኢለላህ ብሎ ይሄን ዚክር ካደረገ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ጀነትን ያስገባዋል ማለት ነው። ታላቅ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኽላስ በዚህ መስፈርት ማለት ነው መስፈርት እንደሆነ ተረዳን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሐዲሷን ተረዱት ማለት ነው። መልእክቱ ትክክል ነው፣ ከሰንሰለቱ ነው ከሰዎቹ ነው ችግር ያለባቸው እንጂ ሐዲሱ ትክክለኛ የሆነ ሐዲስ ነው። ማዕናው ትክክል ነው ማለት ነው ትርጓሜው። ኸይረን ወደሊሉ መረጃው አሉ አስድቂ ሲድቅ የሚባለው ደግሞ ማለት ነው ያኔ እውነተኝነት ሰውየው ላኢላሃ ኢለላህ ሲል በጣም እውነተኛ መሆን አለበት፣ ሳዲቅ መሆን አለበት ስንል አይተን ነበር። አስድቁ አልሙናፊ ሊልከዚብ አልማኒኡ ሚን ኒፋቅ ብለን አይተን ነበርና መረጃው ያኒ የሶላት ያኒ የላኢላሃ ኢለላህ መስፈርት ለመሆኑ መረጃው ቀውሉሁ ተዓላ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው አሉ። ምን አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ አሊፍ ላም ሚም ይላል። አሊፍ ላም ሚም የሚለው ይሄ ንግግሩ ትርጓሜው ምንድነው? አላሁ አዕለም ቢሙራዲሂ የዚህን ቃል ትርጓሜ አላህ ይወቅ፣ እኛ እናቀም። አሊፍ ላም ሚም የሚለውን አንድም የፈሰሩ የለም። አኢማዎችም እንደሚሉት አላሁ አዕለሙ ቢሙራዲሂ ይህን አላህ የፈለገበትን እሱ ይወቀው፣ እኛ እናቀውም አሉ። ምክንያቱም የተቆራረጠ ሐርፍ ነው። አሊፍ ነው፣ ላም ነው፣ ሚም ነው። ምንድነው ሐርፉ? ትርጓሜ የለውም። አንዳንድ ሰዎች እንኳን የተረጎሙ ነበሩ። አሊፍ ማለት አላህ ማለት ነው፣ ላም ማለት እንደዚህ ነው፣ ሚም ማለት ሙሐመድ ማለት ነው እያሉ ተርጉሙ ነበር። ይሄ ግን ዝም ብሎ ነው። ትክክለኛው ምንድነው? አላሁ አዕለም ቢሙራዲሂ የፈለገበትን አላህ ይወቅ። ያኒ ለምንድነው ታዲያ አሁን ቁርአን ላይ ወደ 28 ወደ 29 ቦታ ላይ የተቆራረጡ ሐርፎች ሑሩፍ አልሙቀጠዓ ተብሎ ይጠራሉ። ልክ ቃዒደቱ ኑራንያ ስትቀሰቀሩ አያታችሁት ከሆነ አልሑሩፍ አልሙቀጠዓ ይላል አይደል? የተቆራረጡ የሆኑ ሐርፎች ብሎ እነዚህን ያመጣል። እና እነዚህ ሐርፎች ለምንድነው አላህ ያወረዳቸው ሲሉ አኢማዎች ምን ይላሉ? አይ እነዚህን ያወረደው አረቦችን ለማሳን ነው አሉ። አረቦችን ለማሳን አረቦች እንግዲህ ቁርአን እንደዚህ ነው ሲህር ነው ኢላ አኺሪ ይሉ ነበርና እስኪ እንደው በጣም አረበኛችን ግልጽ ነው ፈሲህ ነን ንግግራችን ምርጥ ነው ብላችሁ ትላላችሁ። እስኪ አንድ ቲችን ቃል እንኳን አይደለም ቁርአን አይደለም እስኪ እንደው ግጥምጥም ያሉ እንደዚህ የሆነ ሐርፍ አንጡ እስኪ ይሄን ማንጣት አትችሉም ብሎ አላህ ለመፎካከር ነው ለተሐዲ ነው ያወረደባቸው እንጂ ይሄን ተርጓሚ የለውም ነው የሚሉት። ስለዚህ አሊፍ ላም ሚም የሚለውን ስተረጉም አላሁ አዕለሙ ቢሙራዲሂ አላህ የፈለገውን እሱ የኔ በዚህ የፈለገበትን አላህ ይወቅ ብለን እናስጠጋለን ወደ አላህ ማለት ነው። ነዓም ከዛ ቀጥሎ ማለት አሐሲበ الناس ይላል። አሐሲበ ገመቱን አሰቡ እንደ ይላል። الناس የሰው ልጆች ሰዎች አሰቡ እንደ ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። አሐሲበ الناس ሰዎች ግን ጠረጠሩ አሰቡን ይላል። አንዩትረኩ እንደው እንተዋል ብለው አሰቡ እንደ የሚተው መሰላቸውን አየቆሉ በማለታቸው ብቻ
አንየቁሉ ማለት በማለታቸው ብቻ አመና እኛ አምነናል በማለታቸው ብቻ እንደው የሚተው መሰላቸው እንዴ? እንደው በመላሳቸው እኛ አምነናል በማለታቸው ብቻ ወሁም እነሱ ላዩፍተኑን የማይፈተኑ በድናቸው ላይ የተለያየ እምነታቸው ትክክለኛ ያኔ አምነውበታል ወይስ አላመኑም ተብሎ እስኪያኔ የማይፈተኑ መሰላቸው። ወሁም ላዩፍተኑን እነሱ እንደው የማይፈተኑ የማይመከሩ መሰላቸው እንዴ? የሆነ ፈተና እናመጣባቸዋል በድናቸው ላይ መጽናታቸው ትክክለኛ እምነት መኖሩን አለመኖሩን ለመለየት ያኔ በትክክለኛ ማመናቸውና አለማመኑ የሚለዩ ያኔ በፊትና ጊዜ ነው። የሆነ ፈተና ሲመጣ ደንግጦ ዘሎ የሚሄድ ከሆነ አላመንም ማለት ነው። ሰውየው ትክክለኛ እምነት የለውም ማለት ነው። ሙናፊቆች እንደዚህ ነበር የሚወጡት። አምነናል ይሉና በመላሳቸው ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል አላህ ጂሃድ ውጡ፣ ሰይፍ ተጋደሉ፣ ያኔ ማነው ወደ ጂሃድ ውጡ ሲሏቸው እንደገና ኡዙር ያቀርባሉ፣ ያኔ ፍቃድ ይጠይቃሉ። እኛ ደካማንን ምን እንትን የለን ቤተሰቦቻችን የሚደግፋቸው የለም እያሉ ይቀራሉ። የዚህ ጊዜ ይሄ ነው እንግዲህ ያኔ ለሚዝ አላሁ ለኸቢተ ሚን አጠይብ ይላል። ያኔ ብልሹን የተበላሸ የሆነውን ከጥሩ ሊለይ ነው እንደ አይነት ፈተና የሚመጣውና እና ወሁም ላይ ይፈተኑ እነሱ እንደው የማይፈተኑ መሰላቸው እንዴ? በድናቸው ብዙ አይነት ፈተና እናመጣባቸዋለን። ሱናን ስንይዝ አቂዳን ስንይዝ መንሃጃችንን ስንይዝ የተለያየ መከራ ይደርስብን ይችላል። አሸባሪ፣ አክራሪ፣ ዋህብያ ምናምን ብዙ ሊባል ይችላል። ያኔ አንዳንድ ሰው ድንግጥ ይልና እንደዚህ አውኩ ግን እውነት ነው የምትሉት ሐቅ ነው። ነገር ግን ሰው እንደዚህ እንዳይለኝ ዋህብያ ነው ይሉኛል እንደዚህ ይሉኛል ይልና ይፈራል። የሱና ሰው ከሆነ ግን ምንም በቃ የፈለገ ይበል እንጂ እኔ እምነቴ ነው በቃ አለቀ። የፈለገ ሰው ለምን የፈለገ ያወራ እንኳን አይደለም ይሄ የፈለገውን ለምን አያወሩ? እኔ ራሴ ማነው እምነቴ ነው ይዣለሁኝ ንቅ አለም ብሎ ካለ ይሄ ማለት ነው ፈተናውን አለፈ ብለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወሁም ላይ ይፈተኑን እነሱ የማይፈተኑ መሰላቸው በብዙ አይነት እንፈተናቸዋል አለ። ወለቀድ ወላሂ በእርግጥ ማለት ተመልከቱ። ወለቀድ ነው ላሚቱ ዋቂዓቱን ሊጀዋቢን ቀሰም መሕዙፍ ይላሉ። የወደቀ የሆነ መሐል አለ። ወለቀድ የሚለው ወላሂ በእርግጥም ቀድ ሐርፉ ተሕቂቅ ብለው ይጠራቸዋል ይጠሩታል ኑሐቶች። ወለቀድ ማለት ወላሂ በእርግጥም ማለት ምሉ ነው አላህ የነገረን ፈተነ ለዚን አላህ በራሱ ሙሉ ማለት ነው። ፈተና ፈትነናል አለዚነ እነዚህ አካላቶችን እኮ ፈተናናቸዋል ሚን ቀብሊሂም ከነሱ በስተፊት ቢማዕና ከመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስተፊት የነበሩ ኡማዎች ብዙ ፈተና ወርዶባቸዋል። የሃይማኖት ትክክለኛ አማኙ ከውሸተኛው ሊለይ ዘንድ የተለያየ ፈተና ወርደንባቸዋል አለ። ለምንድን ነው ፈተና የሚመጣው? ፈለየዕለመነ አላሁ አላህ ግልጽ ሊያደርግ ዘንዳ ማለት ነው። ፈለየዕለመነ አላህ ማለት አይ ፈለዩዝሂረነ አላሁ አላህ ግልጽ ሊያወጣ ዘንዳ ግልጽ ሊያደርጋቸው ዘንዳ አለዚነ እነዛ አካላቶችን ሰደቁ በእምነታቸው ላይ ትክክለኛ የሆኑ አካላቶችን ግልጽ ሊያወጣቸው ትክክለኛ ማለት እነዚህ ናቸው ተብሎ ሰዎች እንዲያውቃቸው ማለት ነው ዘንዳ አላህማ ያውቃቸዋል በፊትም። ስለዚህ ፈለየዕለመነ አላህ ግልጽ ሊያወጣ ዘንዳ አለዚነ እነዛ ሰደቁ እውነተኛ የሆኑ አካላቶችን ወለየዕለመነ አልካዚቢን ወለየዕለመነ ሊያቅ ደግሞ አልካዚቢን ውሸታሞቹን ደግሞ ሊያቅ ማለት ነው። በእምነታቸው ላይ ውሸታሞች እኔ ዝም ብለው በመላሳቸው ብቻ ያሉትን ሊለይ ዘንዳ እንደ አይነት ፈተና ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አንቀጽ ላይ የምመጣ ሲርቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እውነተኛው እኔ ፈተና ሲመጣ ምንድነግጥ ከሆነ ምንሸሽ ከሆነ ያኔ ማለት ነው አላመንም ማለት ነው። እዘን ሲርቅ በቃ በእምነታችን ካመንበት እንሞትበታለን አንገታችንን እንሰጣለን ማለት አለብን። ልክ ሱሐቦች እንደሰጡት ማለት ነው። ወቀውሉሁ ተዓላ የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል አሁንም ወሚነ ናሲ ከሰዎች እኮ አሉ አለ። ወሚነ ናስ ከሰዎች እንዲሁ ከፈሉ አሉ ከፊል ሚን ተብዒድያ ናት። ወሚነ ናስ ከሰዎች ከፈሉ አሉ ከፊል ሰዎች አሉ መን አካል አለ የቁሉ የሚል አካል አለ አመና ቢላህ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አምነናል የሚል አለ። በአላህ አምነናል ብሎ የሚል አለ። ወቢልየውሚል አኺሪ በመጨረሻውም ቀን አምኛለሁ ብሎ በመላሱ የሚናገራል አለ። በመላሱ ማለት ነው። ወማሁም እነሱ ግን አይደሉም ቢሙእሚኒን አማኞች አይደሉም ትክክለኛ አማኝ አይደሉም ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ። ዩኻዲዑነ አላህ ያኒ ማነው አላመኑም የተባለው ምንድነው? በልባቸው ትክክለኛ እምነት ስለሌላቸው ነው። ዩኻዲዑነ ይሸውዳሉ ያታላሉ አላህን ያታላሉ አለ። ሙናፊቆችን በተመለከተ ነው። እኔ ሱረቱል በቀራ ላይ ወደ 13 አንቀጽ ነው የገለጻቸውና ዩኻዲዑነ አላህን ያታላሉ ወለእኔ ያው የሸውዱ ይመስላቸዋል። እኛ እኮ አምነናል እያሉ እኔ አላህን የሸውርን ይመስላቸዋል። ዩኻዲዑነ አላህን የሚሸውዱ ይመስላቸዋል። ወለዚነ እነዚህ አካላቶችም ደግሞ አመኑ ያመኑትንም አካላቶች በትክክል ያመኑትንም ደግሞ ይሸውዳሉ። ምክንያቱም ያው አማኝነን ሲበው አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ በመላሳቸው ስለሚናገሩ ያኒ ማለት ነው
አይገሏቸውም፣ ካፊሮች ናቸው፣ አያወጓቸውም፣ ወንድሞቻችን ናቸው ብለው አኑሯቸዋል ከነሱ ጋራና ያን የሸወዱ እኛ ሸወርናቸው እኮ አታለልናቸው ይላሉ በኋላ ላይና አላህ ምን አለ? ዩኻዲዑን አላህን እንሸውዳለን ብለው ያስባሉ። ወለዚነ አመኑ እነዚያ ያመኑትንም ሰዎችን እንሸውዳለን ይላሉ፣ እየሸወዱ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ወማ የኽደዑነ አይሸውዱም ኢላ አንፉሰሁም ነፍሶቻቸውን እንጂ እኮ ሌላ ነገር የሚሸውዱት የለም አለ። የሚሸውዱት ራሳቸውን ነው። ያኔ አኸራ ላይ የሚከስሩት ራሳቸው ናቸው። እሳት ላይ ነው የሚዘወትሩት። ሙናፊቆች ከካፊሮች በታይ ነው የሚቀጡት። ነዑዙ ቢላህ ወማ የሽዑሩነ ነገር ግን ደግሞ ራሳቸውን መሸወዳቸውን አያውቁም። ወማ የሽዑሩን ማለት እየሸወዱ መሆናቸውን እያቄሉ እየሸወዱ መሆናቸውንም አያውቁም። ሽዑር የላቸውም፣ እውቀት የላቸውም ማለት ፊ ቁሉቢሂም በቀልባቸው ውስጥ አለ መረዱን በሽታ አለ። ያኒ መረዱ ሹብሃ የብዥታ የሆነ ማለት ነው በሽታ አለባቸው፣ የቀልብ በሽታ አለባቸው። ፈዛደሁም አላህ እኮ ጨመራቸው መረዶን በሽታን ማነው ጨመራቸው ይላል። ከበሽታ ላይ በሽታ ማለት ነው። መረዶን በሽታን ማነው ጨመረባቸው። ነዑዙ ቢላህ ወለሁም ለነዚህ አካላቶች አለ አዛቡን ቅጣት አለ አሊሙን አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለ። አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለላቸው የውመል ቂያማ ቢማ በነገር ካኑ በነበሩበት በሆኑ ነገር ቢማ የሚለው ምንድነው? አይ ቢሰበቢ ባዋ ሰበብያ ናት። ቢማ ካኑ አይ ቢሰበቢ ማ ካኑ በነበሩበት ምክንያት ያዕመለን የክዚቡን ሲዋሹና ሲያጭበረብሩ በነበረበት ነገር ምክንያት አሳማሚ ቅጣት አላቸው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የሚጠቁመን ምንድነው? ሲድቅ እርግጠኝነት ማለት ግዴታ ነው። እነዚህ ሰዎች በልባቸው ነው ታይሉም ነበረ፣ ሙናፊቆች ናቸው። በልባቸው በውሸታቸው ያኔ እኛ እኮ ማነው ውሸታችን ነው እንጂ እያሉ ማነው ካፊሮች ጋር ሲገናኙ እኛ እኮ ከሙስሊሞች ጋር አይደለንም አውቀን ነው እኛ እንደዛ የምንለው እንጂ አላመንም እኮ በልባችን ካፊር ነን እያሉ ይናገራሉና እየሸወርናቸው ነው ይላሉ። ኢዘን አላህ እንደዚህ ተናገረ። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ አንቀጽ መሰረት ሲድቅ እውነተኝነት የሚባለው ነገር የላኢላሃ ኢላላህ መስፈርት መሆኑ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ ሆነልን። هذا والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.